قوم گرتے ہوں کو اٹھا لیتا ہے۔ آئیے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں جاتے ہیں جو اپنے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع ناصری جب اپنی حیات زمینی میں تھے تو آپ کے زمینی سفر میں بے شمار کام آپ کی قدرت کے وسیلہ سے رونما ہوئے، اور بائبل مقدس میں مقدس یوحنا کی انجیل کے اختتام پر انجیلی بیان میں لکھا گیا ہے اور بھی بہت سارے کام تھے جو خداوند یسوع نے کیے۔ اگر ان سب کو لکھا جاتا تو رقم ہے کہ دنیا میں گنجائش نہ رہتی، یعنی دنیا میں صفحات کم پڑ جاتے، دنیا میں انسان کی جو جدوجہد ہے وہ ختم ہو جاتی، انسان تھک جاتا، لیکن وہ مسیح خداوند کی قدرت والے کام پورے طور پر لکھ پھر بھی نہ پاتا۔ اس قدر بڑے بڑے کام خداوند یسوع ناصری کی زندگی کے وسیلہ سے جو انہوں نے زمین پہ بسر کی روح نما ہوئے، کیونکہ ہمارا اپنا یہ اظہار ایمان ہے کہ جو کلمہ مجسم ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چھونا، بلکہ ہر عمل ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ خود معجزے کے طور پر دنیا میں مجسم ہو کر آیا، اور وہ ابن خدا ہے اور ابن مریم ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن خداوند یسوع ناصری کی حیات زمینی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو بڑے ہی غور طلب تھے، جن کو انجیلی بیانات میں انجیل نویسوں نے ہمارے تک پہنچانے کے لیے قلم بند کر دیا۔ بعض شفا کے ایسے واقعات تھے جو بڑے ہی سٹرونگ تھے، جو بڑے ہی زبردست تھے، جن کا چرچا ہر سو ہر جگہ پھیل گیا، جیسے کہ 12 برس سے بیمار عورت کا واقعہ تھا، اتنا بڑا واقعہ کہ پوری بھیڑ خداوند یسوع پر گر رہی تھی، لیکن وہ خاتون اپنے دل میں ٹھان کے آئی تھی کہ اگر آج اتنے بڑے پیغمبر کی، آج اتنے بڑے خدا کی شان والے کی اگر میں پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ کلام مقدس میں رقم ہے اس نے مسیح خداوند کی پوشاک کا کنارہ ایمان سے چھو لیا اور اسی لمحے اپنی بیماری سے شفا پا گئی۔ ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے خدا کا کلام، اور خداوند یسوع کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع کی زمینی زندگی میں کچھ نجات کے واقعات بھی ہوئے۔ نجات تو کئی لوگوں نے خداوند یسوع کے وسیلہ سے پائی اور آج بھی پا رہے ہیں۔ جو کوئی اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، کیونکہ رقم ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ لیکن بعض لوگوں کی نجات کا واقعہ کہ انہوں نے کیسے نجات پائی بڑا ہی دلچسپ تھا۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے ایک ایسے ہی شخص کی نجات کا واقعہ سیکھیں گے جو بڑا ہی دلچسپ تھا، اور اس پہ غور کریں گے کہ کیسے اس نے نجات پائی، وہ کون تھا، اور جب اس نے نجات پا لی تو اس کی نجات کے اثرات، اس کی نجات کا پھل کیا تھا، اور اس کی زندگی پہ غور کریں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ Gospel of Luke chapter number 19 verse number 1 to 9 1 to 10 ہم خداوند کے کلام میں سے سماعت فرمائیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا
तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसका चुगना अदा करता हूं। यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस का इक्तबास जो आप सबके सामने पढ़ा गया, ये मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु का अंजीली बयान है। बाइबल मुकद्दस में 4 अंजीली बयान दर्ज हैं, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारे पास 4 अंजीलें हैं। अंजील एक ही है, लेकिन उसको लिखने वाले 4 हैं। और ये जो अंजीली बयान है, ये मुकद्दस लूका ने लिखा हुआ है। मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु नासरी के 12 रसूलों में शामिल नहीं था, बल्कि ये यूनानी तबीब था, और ये पौलुस रसूल का दोस्त था, और पौलुस रसूल का हम सफर था। और रिवायात ये कहती हैं कि जब कभी पौलुस रसूल को मारकर अधमुई हालत के अंदर, मोई हुई हालत के अंदर जख्मों से भरा हुआ लोग छोड़कर चले जाते, ये पौलुस रसूल को उठाता और उसके जख्म साफ करता, और फिर उससे पूछा करता कि तू इतनी मार क्यों खाता है, और वो जुमले बोलता, और इसके दिल में मसीह का नूर चमका जब वो ये कहता कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। इन जुमलों ने लूका की जिंदगी को मसीह के नूर से मुनव्वर कर दिया। ये अपने जमाने का तबीब था, डॉक्टर था, लेकिन ये मुतासिर हो गया कि जिस मर्ज का इलाज इसकी तिब की किताबों में नहीं पाया जाता था, उन मर्जों का इलाज मसीह खुदावन ने सिर्फ जुबान से कह कर दिया। उस जमाने में कोढ़ का मर्ज बहुत बड़ा मर्ज था, और उसका कोई इलाज दरियाफ्त ना हुआ था। लूका तबीब ने वो वाकयात बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़े मुजम्मल अल्फाज के साथ दर्ज किए हैं, बड़ी तफसील के साथ, ताकि बताया जा सके कि मैं तो सिर्फ तबीब हूं, जिसकी गवाही दे रहा हूं वो तबीब नहीं बल्कि तबीब आज़म है, क्योंकि वो तमाम बीमारियों का इलाज करने वाला है। हालेलुया। और खुदावन यीशु ने अपनी हयात में साबित भी किया कि वो तबीब आज़म है। खुदावन के पास 10 कोढ़ी आ गए। उन्होंने क्या कहा, जी हम पाक साफ होना चाहते हैं। खुदावन ने उन्हें कहा, जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ, क्योंकि दस्तूर था, रवायत थी कि अगर कोई कोढ़ी साफ हो जाता फिर वो काहिन के सामने जाता, काहिन उसका मुलाजा करता, उसका मुआयना करता, और अगर ऑब्जर्वेशन में वो वाकई ही डिक्लेयर हो जाता कि ये पाक साफ है, तो फिर वो उसे कहते तो अपने घर के आ सकता है, तुझे इजाजत है, और तू हैकल में भी आ सकता है। अब 10 कोढ़ी आगे उन्होंने दूर से खुदावन से कहा, खुदावन हम पाक साफ होना चाहते हैं। आपके और मेरे खुदावन ने जुबान से कहा, जाओ अपने आप को काइनों को दिखाओ। मसीह खुदावन के लफ्जों में इस कदर कुदरत पाई जाती है, वो रास्ते में जाते जाते पाक साफ हो गए। मसीह खुदावन के अल्फाज में इस कदर कुदरत है, वो रास्ते में ही पाक साफ हो गए। उनमें से किस्सा मुख्तसर एक वापस आ गया। वो सामरी था, उसने मसीह खुदावन के कदमों में घिरकर मसीह खुदावन को सिजदा किया, और उसने कहा, ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे पाक साफ कर दिया है। और खुदावन यीशु के वाकयात के साथ बड़ी परी है ये अंजीली बयानात, बड़ा परे हैं, इनके अंदर बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन ये जो वाकया आपके सामने पढ़ा गया है, ये ज़कई का वाकया है। और ज़कई छोटे कद का था, लेकिन महसूल लेने वालों का सरदार था। इसके नाम का मतलब है इनोसेंट, मासूम, लेकिन ये मासूम नहीं था, क्योंकि दुनिया में कोई भी शख्स
इनोसेंट नहीं है, क्योंकि हर शख्स ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। हम सब ने खताएं की और हमारी खताओं के सबब से यीशु नासरी कलवरी पर चढ़ गया और उसने हमारा कफारा देकर हमें खरीद लिया। सिर्फ यीशु नासरी ने कोई गुनाह नहीं किया। यशायाह नबी का सहीफा कहता है उसके मुंह में कोई भी छल ना था, वो पाक है। हालेलुया, खुदावन पाक है। और ज़कई यीशु नासरी को देखना चाहता था कि कौन सा है। इसकी निजात का ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। यीशु नासरी यरू में दाखिल होकर जा रहा है और यरू का आप बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा वाकया पढ़ सकते हैं जो यशवा की किताब उसके 6 बाब के अंदर दर्ज है। यरू के हवाले से दर्ज है कि वहां के लोग बड़े सख्त थे, इस्राएलियों से नफरत करते थे और यशवा ने अपने 2 जासूस भेजे। और जब ये 2 जासूस गए और यरू शहर में दाखिल हुए, इनको रहने की कोई जगह ना मिली, तो एल्डर साहब ये कहां पे ठहरे, किसके घर गए? ये राहब फाहिशा के घर चले गए, जो उस जमाने में अच्छे करैक्टर नहीं रखती थी। उसका घर जो है वो फाटक के ऊपर मौजूद था, लेकिन उसके कानों में भी आवाज पड़ गई थी कि एक कौम ऐसी है जिनका खुदा दुनिया के तमाम मबूदों से बड़ा जबरदस्त खुदा है और उनका खुदा उनके आगे आगे चलता है और उनके खुदा का मुकाबला दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। और उसे ये भी पता चला कि उनके खुदा ने बियाबानों में उनके लिए मन बरसाया है। उसे ये भी पता चला कि वो थोड़े से थे और अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। और उसे ये भी सुनाया गया कि उनके खुदा ने फिरौन और उसकी फौज को शिकस्त दे दी और बहरे कुलजन 2 टुकड़े करके पूरी कौम को जिंदा बचा लिया, लेकिन फिरौन और उसकी फौज को वहीं पर तबाह और बर्बाद कर दिया। इस कदर जबरदस्त उनका खुदा है, क्योंकि उनका खुदा बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। सो राहब ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और पनाह दी, और उसके बाद जब वो जाने लगे तो उसने उनसे ये कहा कि जब तुम इस शहर को फतह करो मुझे याद करना है। उन्होंने कहा तू अपने खिड़की से लाल डोरी लटका देना, जब शहर फतह होगा तो तेरा घर महफूज रहेगा। और जब शहर फतह हुआ तो फिर उस घर को महफूज रख लिया गया। वो लाल डोरी यीशु के लहू की निशानी है। आज भी जब इंसान की जिंदगी पे बर्रे का लहू आ जाता है, मसीह के खून की मोहर आ जाती है, फिर हम महफूज हैं। हम मौत से महफूज हैं, हम तमाम बलाओं से महफूज हैं, हम महफूज हैं खुदा के गजब से, खुदा के कहर से, क्योंकि जिन पर बर्रे का खून आ जाता है उनके ऊपर खुदा के बेटे यीशु की छवि लग जाती है। और जब खुदा हमें देखता है तो उसको हमें अपना बेटा नजर आता है और वो फिर हमारी खताओं को बख्श देता है। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उसके बेटे यीशु के लहू की छाप अपनी जिंदगी में लगाई है या नहीं लगाई? ज़कई यरू में जब यीशु जा रहा था तो यरू वो शहर है जिसको यशवा ने लानत भी दी थी। यशवा ने इसे लानत दी कि जब इस शहर को कोई तामीर करेगा तो इसकी बुनियाद रखते वक्त पहले उसका बड़ा बेटा और फिर उसके बाद उसका छोटा बेटा मर जाएगा। जब आप सलातीन की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर यह नबूवत पूरी होती हुई आपको नजर भी आती है। और यरू शहर में से इस्राएली गुजरा नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि जब यरूशलेम में जाना होता था तो वो ऊपर से घूम कर एक रास्ता जाता था, वो लंबा था, तवील रास्ता था, वो वाला रास्ता ले लेते थे, लेकिन यरू में से गुजर कर नहीं जाते थे। लेकिन यीशु नासरी यरू में से गुजर कर जा रहे हैं। पहले यरू के बाहर खुदावन यीशु नासरी को, जब हम इस हवाले की पिछली आयत पढ़ते हैं तो खुदावन यीशु नासरी को इस शहर के बाहर एक अंधा मिलता है। वो यरू शहर के बाहर बैठा हुआ था, उसकी जिस्मानी आंखें नहीं थी और खुदावन से वो कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु नासरी यरू शहर के बाहर उस जिस्मानी अंधे को शिफा देते हैं। जब शहर में दाखिल होते हैं तो एक रूहानी अंधा भी उन्हें मिलता है जो खुदावन यीशु नासरी को देखना चाहता है। सिर्फ उसकी ख्वाहिश है कि उसे देख सकूं।
लेकिन उसे ये मालूम ना था कि कलाम मुकद्दस में रकम है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन मसीह खुदा ने उसे कहा देखने तक में दूध ना रह, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। इसकी निजात के वाकया में सबसे पहली बात जो हमें नजर आती है निजात पाने के लिए वो ये है कि इसने कोशिश की। क्या की जी? स्ट्रगल, उसने कोशिश की। हम आज कई दफा पता है कहते हैं खुदावन तौफीक देगा गिरजे आम, खुदावन तौफीक देगा हम ये करेंगे। खुदा रोज तौफीक देता है। क्या आपने उसकी तौफीक को कबूल करके कोशिश की है कि आप उठे हो, आपने रात को मंसूबा बनाया हो कि मैं सुबह खुदा के घर में जाऊंगा, आपने ये प्लानिंग की हो कि आज हम इकट्ठे बैठ के दुआ करेंगे, आपने ये तैयारी की हो कि आज मैं अकेला अपना मोबाइल फोन अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़कर खुदावन के हुजूर 10 मिनट 15 मिनट सजदा करके दुआ करूंगा। क्या हमने आज तक ये कोशिश की है या नहीं की है? अगर आपने ये कोशिश नहीं की है तो भाइयों बहनों आओ ये कोशिश करके देखें। हो सकता है आज हमें ये सुनने को मिले, मैं सिर्फ तुझे देखने तक नहीं रखना चाहता, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। ये अल्फाज हमें सुनने को मिल जाए। इसने कोशिश की। दूसरी चीज इसने ये की, ये अपना स्टेटस भूल गया। ये महसूल लेने वाला था, महसूल लेने वालों का सरदार था, चीफ कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट किया करता था रोमन हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर था। और मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो पता चला कि ये 17 स्केल से अबव जॉब थी इसकी उस जमाने के मुताबिक। और उस जमाने में इसका बड़ा ठाट बाट था, लोग इससे डरा करते थे। और रुपया पैसा उस जमाने के मुताबिक बहुत सारा इसके पास था, लेकिन इसका कद छोटा था। ये भागता हुआ गया है। इसने रुकावट तोड़ दी सबसे पहली अपने स्टेटस की। उसके बाद इसका लिबास बहुत कीमती था। उस जमाने में गरीब लोग पहनते थे हमायता, और जो अमीर लोग थे उनका लिबास खास किस्म का था, उसे खलामूस कहा जाता था। और इसने खलामूस का लिबास पहना हुआ था। ये बड़ा कीमती लिबास था। इसने अपने लिबास की परवाह छोड़ दी और भागता हुआ गया। इसे जगह नहीं मिली, लेकिन ये गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर के पेड़ के साथ कांटे भी लगे होते हैं, और हो सकता है कि इसका लिबास उन कांटों के अंदर फंस गया हो और इसकी पोशाक खराब भी होगी हो। लेकिन आज इसे इस पोशाक की फिक्र ना रही, क्योंकि शायद इसको मालूम भी ना था कि ये पोशाक फट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसको देखने वाला है वो इसे एक ऐसी पोशाक पहना सकता है जो कभी पुरानी ना होगी। और वो पोशाक कुव्वत का लिबास है, वो उन्हें मिल जाता है जो यीशु नासरी को कबूल कर लेते हैं। और इसे अपनी पोशाक की परवाह ना की, ये गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। इसने अपना स्टेटस खत्म कर दिया। आज हम कई दफा निजात इसलिए नहीं पा सकते, हम अपने स्टेटस में अपनी अना में फंसे रहते हैं। हम कहते हो मैं खुदावंद के हुजूर माफी मांगू, मैं ये करूं, हमने किया क्या है। हम कई दफा हट धर्म हो जाते हैं और कहते हैं मैं क्यों माफी मांगू, मैंने आज तक किया क्या है। आपने बहुत कुछ किया है जो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि रकम है कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। ऐ खुदा मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। अब ये चढ़ गया उस गूलर के पेड़ के ऊपर। आज कई चीजें हमारे लिए भी रुकावट बनी हुई है। हमने उन रुकावटों को तोड़कर मसीह खुदावन तक पहुंचना है। और बाइबल मुकद्दस में रकम है मसीह खुदावन चलते आए, इसे पता भी नहीं था होगा क्या। मसीह खुदावन गूलर के पेड़ के नीचे रुक गए। सारी भीड़ पीछे है, लेकिन खुदावन ने किसी के घर का इंतखाब नहीं किया। हो सकता है पूरी भीड़ हो, बड़े बड़े मजमा हो, लेकिन खुदावन चुने सिर्फ एक कोई। हो सकता है बड़े बड़े क्रूसेड हो, लेकिन खुदावन सिर्फ एक की जिंदगी में काम करे। ये उसका काम है, वो किस वक्त किसकी जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को नाजिल फरमा दे। और खुदावन का कलाम ये कहता है, मसीह खुदावन ने ऊपर निगाह की और उसे कहा ऐ ज़कई नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। मसीह खुदावन इसके घर चले गए। अब बात यह है, मसीह ने तो इजहार कर दिया कि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है।
آگے جس کو یہ کہا گیا نا کہ تیرے گھر جانا ضرور ہے، اس کا کام دیکھیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جب یسوع نے اس کی طرف اپنا چہرہ کر کے بات کی نا کہ مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے، اسے نجات اسی وقت مل گئی، کیونکہ یسوع ناصری سے اسی وقت مل گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور جیسے اس کو نجات ملی، دل میں اس کے خدا کا نور جگمگا اٹھا، تو اس کی زندگی کے اندر نجات کا اثر دیکھیے، یہ خوشی سے بھر گیا۔ خوشی کے ساتھ یسوع ناصری کو اپنے گھر لے گیا۔ کیا ہوا جی؟ خوشی سے بھر گیا، اور خوشی کے ساتھ خداوند یسوع ناصری کو اپنے گھر لے گیا۔ کیا آج ہم جو نجات کے دعوے دار ہیں کہ ہم خداوند یسوع ناصری کی امت ہیں، ہم خداوند یسوع ناصری کی قوم ہیں، ہم خداوند یسوع ناصری کے شاگرد ہیں، ہم خداوند یسوع ناصری کو ماننے والے ہیں، کیا یہ خوشی آج ہم اپنی زندگیوں میں فیل کرتے ہیں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے آؤ خداوند کی عبادت کریں، آؤ خداوند کے لیے کریں؟ کیا ہم نے خوشی کے ساتھ کبھی یہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ آپ کے لیے کویسچن ہے۔ ہم کئی دفعہ نا مجبوریوں میں دعا کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ فورس کیا جاتا ہے، پھر ہم اٹھتے ہیں کہ چلو ابو نے کہہ دیا ہے، امی نے کہہ دیا ہے، انہوں نے ناراض نہ کریے، خوشی سے نہیں آتے بلکہ مجبور ہو کے آتے ہیں۔ لیکن آؤ خوشی سے کریں، کیونکہ خداوند ہر چیز خوشی سے پسند کرتا ہے۔ اس نے خوشی کے ساتھ اترا اور خداوند کو اپنے گھر لے گیا، اور جب خداوند اس کے گھر چلے گئے تو لوگ بڑبڑانے لگے۔ لوگوں کا ریئیکشن، لوگ بڑبڑانے لگے۔ لوگوں نے کہا ہائے یہ کیسا نبی ہے جو گناہ گاروں کے گھر چلا گیا ہے۔ ہمارا کام آج بھی یہی ہے، ہم کئی دفعہ اپنے عیبوں پہ غور و فکر کیے بغیر لوگوں پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی، میرے ساتھ کہیے عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ ہم آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم بجائے کہ اپنی زندگیوں پہ غور و فکر کریں، ہم لوگوں کی زندگی پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور اتنی غور و فکر کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا بی پی اوپر چلا جاتا ہے اور وہ پھر ڈاؤن نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں، ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں۔ جو فیصلے خدا نے کرنے ہیں وہ خدا کو کرنے دیں، اور جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کریں، لیکن اپنے لیے کریں۔ اور لوگ بڑبڑانے لگے، لیکن آگے نجات کا اثر اس کی زندگی میں کیا ہوا یہ، اس کا وہ دروازہ جہاں سے غریب لوگ گزرا نہیں کرتے تھے، آج اس کا دروازہ کھل گیا سب کے لیے، اور لوگ جوک در جوک اس کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ جب انسان مسیح کی محبت سے بھر جاتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، اسے جب محبت ہوتی ہے خدا کے ساتھ تو وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اور اسے پھر اپنی سوسائٹی کی بجائے مسیح خداوند کے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ اپنی سوسائٹی بھول جاتا ہے، وہ اپنی صحبت بھول جاتا ہے، اور اسے خداوند کے لوگ اچھے لگتے ہیں، اور وہ اپنی تمام بری عادتوں سے کنارہ کر کر خدا کے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اس کی خوشی ہوتی ہے کہ جب دعا کرنے والے اکٹھے ہوں وہ ان کے درمیان چلا جائے اور وہ بھی ان کے درمیان دعا کرے۔ اس کی خوشی ہوتی ہے کہ جب گیت گانے والے اکٹھے ہوں تو وہ بھی ان کے درمیان چلا جائے اور ان کے ساتھ مل کر گیت گائے۔ یعنی پرانا انسان مر جاتا ہے، نیا انسان جنم لے لیتا ہے، پرانی چیزیں چلی جاتی ہیں اور وہ سب نئی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یسوع کا لہو انسان کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اب یہ خداوند کی محبت سے بھر گیا، اس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، غریب بھی اس کے گھر کے باہر ہیں، اور اس نے اپنے مال کی ہرس ختم ہوگی کیونکہ نجات مل گئی۔ جب انسان کو نجات ملتی ہے اسے دنیا کی چیزیں کوڑا کرکٹ لگتی ہیں، کیونکہ اسے آسمان کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی تگ و دو چھوڑ دیتا ہے۔ اسے دنیا کی چیزیں عام سی لگتی ہیں، اسے یہ لگتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اسے پھر مسیح کی چیزیں ابدی لگتی ہیں۔ اگر آپ نے آج تک نجات کا تجربہ حاصل نہیں کیا، آئیے یسوع ناصری کی حضوری میں اسے کہیں خداوند مجھے یہ نجات کا تجربہ دے تاکہ میں بھی دنیا سے نظر ہٹا لوں اور تیری طرف نگاہ کر لوں اور تجھے دیکھ سکوں، تجھے جان سکوں۔ مجھے اکثر بچے نا کویسچن کرتے ہیں پاسٹر صاحب کیسے اپنی بری عادات پہ قبضہ حاصل کریں،
تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ پتہ ہے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تسی کہندے ہو اسی کرنے ہیں۔ پھر پتہ ہے کئی کہیں گے اس لیے کرتے ہیں خدا ہمیں برکت دے۔ پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ میرے سے پوچھے میں عبادت کیوں کرتا ہوں، اور جب وہ کویسچن کرتے ہیں میں انہیں جواب دیتا ہوں میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب کوئی شخص خدا سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کی عبادت کرتا ہے، اسے دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے اور وہ آٹومیٹیکلی اپنی خواہشات اور اپنی ساری چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے، کیونکہ مسیح خدا اسے پوشیدہ من دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں رقم ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من کھانے کو دوں گا۔ یہ پوشیدہ من جو یہاں پہ بات کی گئی ہے نا، اس کے صحیح معنی یہ ہیں، گریک کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے میننگ یہ نکلتے ہیں، پوشیدہ من سے مراد یہ ہے خداوند آپ کو انٹرنل اندرونی طور پر پیس دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ جب دنیا بے قرار ہوتی ہے اور بے تاب ہوتی ہے، آپ کے اندر اس کے روح کا اطمینان بھر جاتا ہے اور آپ کو دنیا کی چیزیں چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو آسمان کی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے، نہ چور نہ تب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ وہاں آپ کے مال کی حفاظت آپ کا خدا کرتا ہے۔ لوگ یہاں پر پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، زکئی جو پہلے لوگوں کا مال چھین لیتا تھا آج غریبوں کو دے بھی رہا ہے، اور جن کا اس نے نہ حق لیا ان کو چگنا ادا کر رہا ہے۔ جب تک خداوند کی محبت اور اس کی نجات کا تجربہ نہ ہو زندگی میں، کوئی بندہ خدا کو دے بھی نہیں سکتا۔ یہ جینوئن بات ہے، جب تک خدا کی محبت کا تجربہ زندگی میں نہ ہو کوئی بندہ خدا کو نہیں دے سکتا۔ خدا کو دینے کی جرت بھی وہی کرتے ہیں جن کی زندگی میں خدا کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب اس کی زندگی میں وہ محبت آئی، اس نے اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور یہاں پہ ایک کویسچن تھا، ایک مفسر نے لکھا زکئی کے لیے بچا کیا، تو وہاں پہ اس نے جواب لکھا زکئی کے لیے خدا کا بیٹا بچ گیا، اس نے یسوع ناصری کو۔ اور یسوع نے وہاں ایک اعلان کیا، خدا نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ اس نے اپنا سارا کچھ جو ناحق تھا وہ دے دیا ہے اور اس نے مجھے خوشی سے قبول کیا ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آج آپ بھی اپنی زندگی میں غور کریں، بہت ساری ناحق باتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہے، آئیے انہیں باہر نکالیں تاکہ ہمارے گھروں میں بھی نجات آ جائے، ہمارے دلوں میں بھی اس کا چراغ، اس کا نور جلوہ گر ہو۔ اور پھر خداوند نے لوگوں کا مائنڈ بھی کلیئر کیا، جو کہتے تھے نا کہ یہ تو گناہ گار ہے، خداوند نے انہیں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ خداوند نے اگلا اعلان کیا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ مسیح خداوند کا مشن ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور اگر آپ بھی آج تک کھوئے ہوئے ہیں، آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں آپ کو بھی نجات ملے، تو آئیے زکئی کی طرح کہیے خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیری قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے قریب آنے دے اور میری زندگی کے اندر تیرا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویا۔